У него самая современная система безопасности. Божечки. Куча имен, которые мало кто знает, но я знаю. Un saludo para toda Argentina. Gracias, muchas gracias. Привет, это Bitfate, и сегодня мы зашли в Dominaria Comics. Что самое вообще популярное у аргентинцев и какие фавориты у иностранцев? El cómic argentino, especialmente desde mucho tiempo, siempre fue el Eternauta. Y después están saliendo cosas nacionales que siempre son populares, como Batman todo el tiempo, Superman, o historias que ya pasaron y se volvieron a editarse de nuevo. Все гики сразу обоссутся нахуй с этого шота. Ебать, этот Мистер Мирикл, блядь. Old Man Hawkeye. Вот это вообще топовая херня. Люцифер. Этот магазин, у него самая современная система безопасности от Crash комиксов. Лесочка. Через нее не пройдет ни один комикс, если этого не захотят продавцы. Есть книги по Варкрафту. Хо-хо-хо-хо-хо. И Вархаммер. Наше все. И тут лесочка. Видишь? Вот. Я не могу достать книгу, потому что тут лесочка. А вот эти могу. Mass Effect. Ой, читал когда-то на русском. Вот. Такое же издание, только в твердой обложке. Какие, по вашему мнению, самые недооцененные комиксы? Luego tenés mucho DC, decayó bastante, sacándole Superman siempre estuvo. Green Lantern no está tanto, tampoco hay mucha variedad. Flash también. Los clásicos que no son el principal, la mayoría no los busca igual. Siempre buscan a Spider-Man, a Superman, a Batman. Pero no, sí, después salen algunos como Preacher o Sandman, que también igual se empezaron a mover un poquito de nuevo. Pero siempre van a ser los primeros, los clásicos principales, y los demás van a estar ahí atrás, que alguno en específico lo va a venir a buscar. Окей, если упомянули Сэндмана, пару слов о Сэндмане, если можно. Как, по вашему мнению, он вообще повлиял на аргентинскую аудиторию? Sandman tenemos en Nacional, una revista nacional muy linda, que salió hace mucho tiempo y estaba agotada. Nosotros tenemos por suerte por ahora todavía. Y en inglés también hay, incluso quedaron algunas grapas en inglés hace tiempo, que son más premium. Así. Sandman empezó ahora de nuevo, cuando empezó a editarse Hellraiser y Preacher, empezaron a volver a buscarlo de nuevo. Pero hace mucho tiempo que no está y nosotros todavía tenemos, por eso viene gente preguntando y justo lo ve y les interesa bastante comprarlo de nuevo. Como no está hace un montón, lo quiere tener. Небольшой спойлер к следующему выпуску. Он будет связан с болотной тварью или Swamp Thing. No es tan buscado como Sandman, pero hace poquito empezaron a comprarse un poquito más. No hay tantas cosas tampoco. Tenías tomos únicos que están agotados y algunas cosas premium están lindas.
какой вот самый такой необычный, самый редкий, может быть, там какое-нибудь супер коллекционное издание комикса у вас имеется или имелось в наличии, который вот прям вы бы посоветовали? A mí, por gusto personal me gusta Spawn y no hay casi nada de Spawn. Que tenemos unos tomos tapa dura que como que es hermoso. Aparte no hay nada y nacionalmente no hicieron nada de Spawn. No sé si habrá un tema de licencia algo y no hay nada económico de Spawn, sino que es todo en inglés. Esa no. Даже есть омнибусы на испанском, как я понимаю. Да, Los Eternos, вечные, Джека Кирби, те самые, которые потом в свое время Нил Гейман переделал. Не переделал, как перезапустил. Вот, но это классика, это классика. Это то, что, как говорится, доктор записал. Божечки. Сэндман книга. Книга, черт побери. То есть это переписанный комикс тупо словами. То есть просто убрали картинки, весь текст оставили. Но тут некоторые истории, они вот прям повторяют истории из сборников Сэндмана, которые вот были делюкс издания. А вот третий том, сборник рассказов, потом 6-й и, по-моему, 8-й. Там сборники рассказов типа не из основной серии, а просто связанные или непосредственно про самого вот песочного человека. И здесь, я так понял, эта книга как раз-таки вот эти рассказы адаптирует именно в текстовом формате, то есть, ну, как сборник рассказов. На самом деле, я бы не стал читать такое, хотя, может быть, и стал бы. В общем, это нужно попробовать, а там уже смотреть. Серебряный век фантастики. Артур Кларк, Дэн Симмонс, Герберт Уэллс, Герберт Уэллс «Золотой век». Этих я не знаю. Курт Воннегут, Теодор Стёрджес, Ларри Нивен, Роберт Сильверберг. Короче, куча имен, которые мало кто знает, но я знаю. Каким вы видите вообще будущее комиксов в Аргентине и вообще в мире в целом, вот, ближайшее будущее? Y el cómic tiene que buscar más llamar la atención del público más chico, porque para empezar a elevarse un poquito el interés que tienen por los cómics, porque el manga le ganó mucho y es muy complejo. Tiene que buscar una lectura también más fácil para facilitar la lectura a los chicos y que le empiece a llamar la atención, porque hacer un poquito más compleja siempre quedó atrás, ¿viste? Y lo ven cuando son un chico más grande. Большое спасибо за вопросы. Давайте. Спасибо. Un saludo para toda Argentina. Gracias, muchas gracias. Просто рай задрота, черт побери. Все, бежим. Все, бежим? Да. Черт побери. Ну мы еще не все посмотрели.